ओं नमो विघ्नराजाय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदीताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। हे विघ्नराज हरि, वर्तमान तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ बेली महाप्रभु सिद्ध पंडित सिद्ध ज्ञानी गुणी समस्ते कहउछन्ति, किंतु मालिका को अवलोकन कले महाप्रभु अच्युतंकर जो बहु पुराना मालिका अच्छी, गुप्त मालिका अच्छी, पद्मकल्प मालिका अच्छी, शिवकल्प मालिका अच्छी, निर्घंट मालिका अच्छी, केते प्रकार मालिका लिखिछन्ति अच्युत, किंतु अच्युत लिखिछन्ति बेलिकी किछि प्रमाण नाही, होछि प्रिंटिंग बही। बुझिले आज्ञा? आज्ञा तेणु प्रिंटिंग बही रे जहा को जेमिति आछि से लिखिछि। किए लिखिछि 1965 मसीह सरीगलानी कलिजुग सत्यजुग आले प्रलय हेगलानी 1962 केते प्रकार लिखिछन्ति धर्मगत स्टोर प्रिंटिंग भविष्य मालिका। मु ना भी सत कथा कहली कहूछि। तेणु आमे देखिबा कहते 18 महाभारत जो विश्वयुद्ध हब से विश्वयुद्ध रे जो महाभारत रो 17 दिन ओळिए हेइतिला आ ओळिए बाकी अछि से हेबो। आपण को कहयार कथा आमे प्रथमे से महाभारत युद्ध विषय रे टिके आरंभ करिवा। बुझिले कि आज्ञा? आज्ञा माने आम महाभारत युद्ध आपण देखंतु आपणकर जे पांडव थिले तांकर कुंती माँ थिले, कुंतींकर पुत्र थिले के युधिष्ठिर भीम अर्जुन और माद्री पुत्र थे नकुल सहदेव। बुझिले आज्ञा? आज्ञा किंतु ये पांचक ठारू व्यतीत आउ गुटे कुंती को पुत्र थिला कर्ण। ताकू पांडव माने गणना करते नहीं कहीं ना से पुत्र कुंती ध्यान करते धर्म को, धर्म आसी खुशी ताकू करथले कल तुम ये दुष्ट हबो नहीं, जेन दुष्ट भाବରେ जन्म करते ताकू भसई देइथले से जा से गोटे पुंखार बहुत बड़ लागिवो। किंतु जेतले ये पंच भाई थिले षष्ठ भाई कर्ण थिला। बुझिले आज्ञा? आज्ञा किंतु धृतराष्ट्र केते पुत्र थिले जानजोती आज्ञा? आज्ञा गांधारी कर 100 पुत्र थिले। बुझिले आज्ञा? आज्ञा आपणकर जो महापुरुष माने महाभारत युद्ध विश्व युद्ध ओळिए अछि हब से युद्ध रे किए भाग नेबे से माने जानिचंती? आपण जो 100 पुत्र थिले आपण तो ना जानिचंती आज्ञा? ना। एक रे दुर्योधन, 2 रे दुशासन, 3 रे दुसह, 4 रे दुसळ, 5 रे जलसंध, 6 रे सम, 7 रे सह, 8 रे बिंद, 9 रे अनुबिंद, 10 रे दुर्धस, 11 रे सुभाऊ, 12 रे दुष्ट धर्षण, 13 रे दुर्मर्षण, 14 रे दुर्मुख, 15 रे दुसर्ण, 16 रे विकर्ण, 17 रे षळ, 18 रे शांतन, 19 रे सुलोचन, 20 रे चित्र, 21 रे उपचित्र, 22 रे चित्राक्ष, 23 रे चारुचित्र, 24 रे सरासन, तापरे दुर्मद, दुर्विगाह, विभिघ्न, विकटानंद, उन्ननाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रकर्मा, सुधर्मा, दुर्विमोचन, आयुबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, तापरे बालाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुसेन, हेटु कुंडधर, हेटु महोदर, हेटु चित्रायुध,
ନିଃସଙ୍ଗୀ, ସେଠୁ ଫାଶୀ, ବୃନ୍ଦାରକ, ଦୃଢ ବ୍ରହ୍ମା, ଦୃଢ କ୍ଷେତ୍ର, ସୋମକୀର୍ତ୍ତି, ଅନୁଦର, ସେଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦୃଢ ସନ୍ଧ, ତାପରେ ଜରାସନ୍ଧ, ତାପରେ ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ସେ ସୁଧ ସୁବାହୁକ, ସେ ଉଗ୍ର ସଭା, ଉଗ୍ର ସେନ, ସେନାନୀ, ଦୁଷ୍ଟ ରାଜୟ, ଅପରାଜିତ, କୁଣ୍ଡ ସାହି, ବିଶଳାକ୍ଷ, ଦୁରାଧର, ସେଠୁ ଦୁଧ ହସ୍ତ, ସୁହସ୍ତ୍ର, ବାତ ବେଗ, ସୁବର୍ଚ, ଆଦିତ୍ୟ କେତୁ, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମାସୀ, ନାଗ ଦତ୍ତ, ସେଠୁ ଆପଣ ଉଗ୍ର ସାହି, ସେଠୁ କବଚୀ, ସେଠୁ କ୍ରନ୍ଥନ, ସେଠୁ କୁଣ୍ଡି, ଭୀମ ବିକ୍ରମ, ଧନୁର୍ଧର, ବୀରବାହୁ, ଆଲୋଲୁପ, ଅଭୟ, ଦୃଢକ୍ରମା, ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଢ ରଥାଶ୍ରୟ, ସେଠୁ ଅନାଦୃଶ୍ୟ, କୁଣ୍ଡ ଭେଦୀ, ବିରଚି, ବୀରବୀ, ବୀରବୀ, ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡଳ, ପ୍ରମଥ, ଅପ୍ରମାଥି, ସେଠୁ ଦୀର୍ଘଲୋମା, ସୁବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ସୁବୀର୍ଯ୍ୟବାନ, ଦୀର୍ଘ ଭାଉ, ସୁଜାତ, କନକ ଯୋଜ, କୁଣ୍ଡାସୀ, ବିରଜ, ସେଠୁ ୟୁଷ୍ଟୁ, ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏ 100 ଭାଇଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଦୁଶୀଳା, ଯାହାଙ୍କର ବିବାହ ଜୟଦତ୍ତ ସହ ହେଇଥିଲା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବତ ବିଷୟରେ କହିବା ଶୁଣେଇଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାୟ 7,000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭଗବାନ କେଉଁ ଦିନ ଗୀତା ଶୁଣାଇଥିଲେ? ଆପଣ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରବିବାର ଦିନ ଶୁଣେଇଥିଲେ। ସେଟା ଏକାଦଶୀ ଥିଲା, କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ରଣଭୂମିରେ ସେ ଗୀତା ଶୁଣେଇଥିଲେ। 45 ମିନିଟ୍ ଗୀତା କହିଥିଲେ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ ଆପଣ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଅର୍ଜୁନକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ। ତା ଦେହରେ 18ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଅଛି, 700 ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ଭକ୍ତ ମାନେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, କର୍ମ, ଯୋଗ, ମାର୍ଗ, ବିତ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବୁଝା ଗୀତାକୁ ଅର୍ଜୁନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଶୁଣିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ସଞ୍ଜୟ, ଅର୍ଜୁନ ପୁରୁ ଗୀତାର ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଭାବ ଅନୁକମ ମିଳିଥିଲା, ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। କେଉଁ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର କିଏ ପ୍ରଭାବ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ଉପନିଷଦ, ଗୀତାର ସାର କଣ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣ ନେବା। ଗୀତାରେ କିଏ କେତେ ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ 574 ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନ 85 ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ କହିଛି। ସଞ୍ଜୟ 40ଟି ଶ୍ଲୋକ କହିଛି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୀତାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମହାଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପିଢି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଏ କଥା କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି, ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ନାଁ କହିଲି, ଏଇ ସବୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କରି ଭିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ। କିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛି, କିଏ ମହମ୍ମଡିଆନ ଅଛି, କିଏ ହିନ୍ଦୁ ଅଛି, କିଏ ଫାର୍ସି ଅଛି, କିଏ କଣ ଅଛି, ଯେତେ ଜାତି ଶବ୍ଦ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଆମର ହିନ୍ଦୀ ଯୋଉ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର, ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏ ସନ୍ତାନ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯଥା ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ, ଅଧମ ଏବଂ ଚଣ୍ଡାଳ। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ କଳି ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡାଳ ପ୍ରକୃତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଏଇ ସବୁ କର୍ମରେ କିଏ ଉଚ୍ଚାହତ ପାଇଛି, କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି, କିଏ ଆପଣ ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି। ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୁଦ୍ଧର ଭାର ନେଇଛି। ଏ ସବୁ କିଏ? ଏଇ ଯୋଉ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବଂଶଧର ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବଂଶଧର। ଇଏ ମାମୁଲି ଲୋକମାନେ, ଇଏ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଆଗରୁ, ଯିଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ଥିଲେ ସେ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ସେମାନେ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଯେ ଥିଲେ, ତାକୁ ଗାନ୍ଧାରୀ ବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆମର ଶିବ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। 1ରେ କପାଳୀ ଲିଙ୍ଗ, କପାଳୀ ରୁଦ୍ର, 2 ପିଙ୍ଗଳ ରୁଗ, 3 ଭୀମ ରୁଗ, ତ ବିରୁପାକ୍ଷ ରୁଗ, ବିଲୋହିତ ଲିଙ୍ଗ, 7 ଲିଙ୍ଗ,
ଅକପାତ ଲିଙ୍ଗ ଅୟୁର୍ବେଦୁ ଶମ୍ଭୁ ଚଣ୍ଡ ଭବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଯୋଉ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ସିଏ ହଉଛି ମୃଗବେଦ ସର୍ପ ନିରୁତି ଅଜିକପାଦ ଅହିବୁଦ୍ଧ ପିନାକୀ ଦହନ ଈଶ୍ୱର କପାଳୀ ସ୍ଥାଣୁ ଭବ। ପୁଣି ଆପଣ ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଅଛି ହରିବଂଶରେ ଅଛି ଅଜିକପାଦ ଅହିର୍ବୁଦ୍ଧୁ ବିରୁପାକ୍ଷ ରୈବତ ହର ବହୁରୂପ ତ୍ରମ୍ବକ ସାବିତ୍ର ଜୟନ୍ତ ପିନାକୀ ଓ ଅପରାଜିତ। ସେଠୁ ଆମର ଯୋଉ ଶୈବାଗମର ଏକାଦଶ ରୁଦ୍ର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଶମ୍ଭୁ ପିନାକୀ ଗିରିଶ ସ୍ଥାଣୁ ଭର୍ଗ ସଦାଶିବ ଶିବ ହର ସର୍ବ କପାଳୀ ଓ ଭବ। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଏ ଶିବ ଛବଛରରେ ଆମର ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହର ହର ମହାଦେବ ନାଇଁ କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁର୍ଗା ଏଇ ଯୋଉ ଲୀଳାମୟ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଏଠି ହଉଛି କାଳ ଆଉ ମହାକାଳ ଏ ଶିବ ସମ୍ବତ୍ସରରେ ଜାଗ୍ରତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କାଳ ଆଉ ମହାକାଳ ଆଉ ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ଦୁର୍ଗା ଇଏ ଗୋଳମାଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ହଁ ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହଉଛି କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ପରମ ଶିବ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ କାଳର ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମହାକାଳର ସିଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ଯିଏ ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ 4 ଯୁଗର ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସତ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳି ଯୁଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେଇକିରି ଇଏ ଯୋଉ 18 ଦିନ ଯୋଉ ଓଳିଏ ବାକି ହବ ସେଇ ହବ ଆପଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର ମାଳିକାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ବିକୃତ କରି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକା ମୋ ଉପରେ ଅଛି ଯିଏ ଭାବୁ ଚାହିଁବେ ନନା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି କଳି ଯୁଗ ପ୍ରଳୟ କେବେଠୁ ହେଇସାରିଛି ଲୋକ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ଅଚ୍ୟୁତ ପୁରାଣରେ ପୁଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ହବ ମୀନ ଶନି କେତେ ଯାଇଛି କେତେ ରବିବାରରେ ମୀନ ବାପଙ୍କ ମିଳନ ହେଇଛି ଏମିତି କେତେ ସରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେ କଳି ଯୁଗ 5000 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୋଲିକି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କେଦୂର ସତ ସତ ସେଇ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ କହି କହିପାରିବେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ 83 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। ଏ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛି 83 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବାର ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି କଣ ସମସ୍ତେ କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖାଲି ମାଳିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମର୍ମ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଧର୍ମ ରୂପୀ କ୍ରିୟା କର୍ମ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମାତ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଡେରି ଲାଗୁଛି କଥା କହିବାରେ ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ଧର୍ମାତ୍ମା କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଭାବରେ ନିଜର ଅହଂଭାବ ବଦଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହବ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କାହାର ଠିକ ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା କାହାର କ୍ରିୟା ନାହିଁ କର୍ମ କାହାର ଠିକ ନାହିଁ କ୍ରିୟା କାହାର ଠିକ ନାହିଁ ଧର୍ମ କାହାର ଠିକ ନାହିଁ। କ୍ରିୟା କରିକି ଧର୍ମାତ୍ମା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ଭାବରେ ନିଜର ଅହଂଭାବକୁ ପେଟ ଭିତରେ ଭଜି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖୁବ ଧର୍ମାତ୍ମା ପଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯୋଉ ମାଳିକା ମୁଁ କଲଚର କହୁଛି ମହାଭାରତ ଯୋଉ ସେମାନେ ଦୁରାଚାରୀ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ କହୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ ମହାଭାବ ଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଗଲା ମୁଁ କମୁ କହିଲି ହେଇଗଲା ସେ ମତେ ଅମୁକ କହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ସବୁ ସହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ବ ସହନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ସତ ନା ମିଛ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହୁଛି ଏଭଳି ସଂଯୋଗ କଥା କେବେ କୁହନ୍ତୁନି। କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ କାମାତ୍ମା ଅଛି ବା କାମନା ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସଂସାର ଲୋକ ବିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ବାସ୍ତବତା ସୂଚିବା ପାଇଁ ମାଳିକା ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ମାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେରଣାରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଧର୍ମାତ୍ମା ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାବାସି ଦଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକ ବୁଝନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ସତ କହୁଛି ବୁଝେଇ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ କେହି ବୁଝେଇ ପାରିବେନି ମାଳିକାର ଅର୍ଥ କଣ।
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି କଣ ସତ୍ୟର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଚୋରି କରୁଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକ ଚୋର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ସେ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ସତ୍ୟବାଦୀ ହୋଇଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ରଙ୍ଗ ଭାବ ଅଛି। ସେ ସତ୍ୟ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହିବାରୁ ତାର ସତ୍ୟବାଦିତା ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇପରି ଚୋର କହିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଂ ଭାବକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚୋରି କରିବି ଧରି ନେଲେ, ତାହାର ଫଳରେ ତାର ଚୋର ଭାବ ଦୂର ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅହଂ ଭାବରେ ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ ଏପରି ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ସତ ନା ମିଛ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅହଂ ଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲେ କ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, କର୍ମବୋଧ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସତ ନା ମିଛ? ସତ ଆଜ୍ଞା। এই ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ସିଦ୍ଧ ହଉଛି ଯେତେ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେତେ କଳ୍ପ, ଯେତେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଯାହା ବି ହଉଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 100ଟି ଭାଇ କହିଲି, ଏ 100ଟି ଭାଇ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ହରି, ସବୁ ସକାଳ ଘଟେ ହରି, ରାକ୍ଷସ ଘଟେ ହରି, ଦେବତା ଘଟେ ହରି, ଯେ ନାଗ ମନ୍ଥନ ହରି, ପର୍ବତରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବି ହରି। ତେଣୁ ମୋର ହଉଛି କଣ, ଏଇପରି କର୍ମ କରି ନିଜକୁ ବଡ କର୍ତ୍ତା କହି ନିଜେ ଦୃଢ ହୋଇଯାଇ ତୁମେ ଦୁରାଚାରୀ ହଉଛ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକକୁ ତମେ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଲେ ତାର ଅହଂ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସଂସାର ନୁହେଁ। ଏଇ ଭାବକୁ ଦୃଢୀଭୂତ କରି ବାସ୍ତବତା ଯାହା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ପାଇବେ ବି ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଭାବ ଅଚ୍ୟୁତ ଜାଣିବା ଆନନ୍ଦ ଜାଣିବେ କେହି। କୋଉ ପଣ୍ଡିତ, କେତେ ମହାତ୍ମା ହଉ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହଉ, ଯେ ଧର୍ମାତ୍ମ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, କର୍ମଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇ କଥା କହି ଅହଂ ଭାବରେ ସେକୁ ଧର୍ମାତ୍ମା ସେ ନିଜେ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କର୍ମକାଣ୍ଡି ବାଲା, ମୁଁ କହିଛି ଭଗବାନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ସୁଦୂରାଚାର କହିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏଠାରେ ତାକୁ ଧର୍ମାତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଦୁରାଚାରର, ଦୁରାଚାରୀର ଦୁରାଚାର ଦୂର ହୋଇଗଲେ ସେ ସଦାଚାର ହୁଏ, ଧର୍ମାତ୍ମା ହୁଏ। ତ ସଦାଚାରୀ କୁହ ବା ଧର୍ମତା କୁହ, ଏ କାହିଁ କଥା, ଏ ସତ ନା ମିଛ? ସତ। ଆଉ ଗୀତା ଯୋଉ ଭଗବାନ ସ୍ୱଚ୍ଛତେ ନିଗଚ୍ଛତେ, କେବଳ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମାତ୍ମା ବୋଲାଏ। ତା ହୃଦୟରେ ଭୋଗ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କାମନା କିଛି ନଥାଏ। ସେ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ନିଜେ ପାଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଦିଏ, ଅନ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ କହେ ନାହିଁ। ଦୁରାଚାରୀର ଅହଂ ଭାବ ବଦଳି ଯିବାରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଭାବ ଆଣେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ଭିତରେ କାମନା ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଅସତର ମତ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେ ମାଳିକାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ନାହିଁ କି ବୁଝାଏ ନାହିଁ, କହି ଯାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ଗୀତା ରହିଛି, ଯାହା ହବ ଈଶ୍ୱର ଗୀତାରେ ହବ। ଏଟା ସତ ନା ମିଛ? ସତ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତାକୁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି, ଜଗତ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହଉଛି ପରମାତ୍ମାର ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ, ସ୍ୱୟଂ ଚେତନ, ଅମଳ, ସହଜ, ସୁଖ ରାଶି ସେଇମାନେ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ଯୋଉ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ସ୍ୱତ ସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ ଧର୍ମାତ୍ମା ବୋଲି ଯୋଉ ଭାବୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଥିବାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାରୁ ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। କେବଳ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନୁନଥିବାରୁ ତା ଅନୁଭୂତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହେ ନିଷ୍ପାପ ଅର୍ଜୁନ, ହେ ଗୁଡାକେଶ, ହେ ସଖା, ହେ କୁନ୍ତେୟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞାନ ମିନେ ଭକ୍ତି ଆପଣ ସତ୍ୟ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର ଯେ ମୋ ଭକ୍ତର ପତନ କେବେ ହେବ ନାହିଁ ଏ ବାତ୍ୟାରେ ବା ପ୍ରଳୟରେ। ମୁଁ କହୁନି, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି, କାରଣ ଭଗବାନ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି
ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସେ ଆଗରୁ ତା ହସ୍ତ୍ରରେ ଶସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଯେ ଶାନ୍ତନୁ କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିବାହ କଲେ ନାହିଁ ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ତା ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ ବା କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଳୟ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ବଜ୍ରପାତ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧୂମ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ପାହାଡ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ଏଇ ମାଳିକା ଭାଙ୍ଗିବ ନା କୋଉ କହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭକ୍ତର ବିନାଶ କେବେ ହବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋ ଭକ୍ତର ବିନାଶ ଅର୍ଥାତ୍ ପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ସର୍ବଦା ମୋ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ପତନର ତିଳେ ମାତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ମାନିବା ତା ପତନର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଯିଏ ମାନି ଦେଇଥିବ ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ସର୍ବଦା ବିମୁଖ ହୋଇ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ମୋର ସମ୍ମୁଖ ହେଲେ ତେବେ ତାହାର ପତନ ହେବ କିପରି? ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ହଉ ରୁଦ୍ର ହଉ କି ଶିବ ହଉ ଦୁର୍ଗା ହଉ କି ଯିଏ ହଉ ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତାର ପତନ ହବ କେମିତି? ହବ କି ଆଜ୍ଞା? ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟ କହେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ହଉଛି ଦୁରାଚାରୀ ଯଦି ଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ ସେ ଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପୁଣି ଦୁରାଚାରୀ ହୋଇପାରେ। ଏ ନ୍ୟାୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରାଚାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇପାରେ ମାତ୍ର ଭକ୍ତ ହେବା ପରେ ତାର ଆଉ ପତନର ବିଲକୁଲ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ସେଦିନ ଗୋଟେ ଗପ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ନ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲି। ଦୟା ପୂର୍ବକ ଦୟା ବହି ଏହା କଥା କେମିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ ଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ସୁଶାନ୍ତି ଭରତୁ।